السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اپنا کام آپ بہتر ڈھنگ سے اللہ کے فضل کرم سے کرتے جائیں۔ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں۔ میں جو ٹاپک آپ کے سامنے آج لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ فرقہ ناجیہ کون؟ فرقہ ناجیہ کی جو بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا، ایک ہی فرقہ کامیاب ہوگا، وہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، وہی فرقہ ناجی ہوگا۔ نہیں، امت کے بیشتر افراد اپنے آپ کو ناجیہ میں شمار کرتے ہیں اور دوسرے کو گمراہ بتاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ ایک دم بڑی کانفیڈنس کے ساتھ قولی طور پر جو ان کی زبان سے حدیثیں نکلتی ہیں تو قولی طور پر جیسے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے لوگ گمراہ ہیں اور باقی وہی کیا ہے، حق پر ہیں۔ بات ایسی نہیں۔ محدثین نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، صحیح کہا ہے، اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وزیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے ضعیف کہا۔ 73 فرقوں میں بٹ جانے والی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے الگ نہیں کیا، یہ تو ضرور بتلایا، اپنی پیشین گوئی کی کہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک ہی فرقہ کیا ہوگا، ناجی ہوگا، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ 73 فرقے کیا ہوں گے، ہم سے الگ رہیں گے، وہ ہماری امتی میں سے نہیں ہوں گے۔ اس حساب سے بھی اتحاد کی تائید ہوتی ہے، یونٹی کی تائید ہوتی ہے کہ تمام امت کے جو فرقہ کے لوگ ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، وہ متحد ہو کے دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ ارے بھائی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے الگ نہیں کیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اپنے سے الگ کرنے والے تمام لوگوں کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق رہے، آپ جانتے ہیں کہ منافق جو ہے اندرونی طور پر کافر ہو، اور جو کافر ہیں یا منافق ہیں تو اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ تو جہنم ہے۔ لیکن وہ افراد، وہ لوگ جن کی غلطیاں تو ہیں، گناہ اس نے کی ہے، لیکن ان کی وہ غلطیاں جو ان کی وہ بد اعتقادی جو شرک کے درجے تک نہ پہنچی ہو، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہ سکتے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنمی بنا دینا یہ حد درجے کی نادانی ہے، تنگ نظری ہے، اور کیا ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ افسوس ہوتا ہے مسلم امہ کے علماء پر اور مقررین حضرات پر، ائمہ پر، خطباء پر، کہ جو فروعی مسائل میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو کھپا رہے ہیں، اپنی بہترین ذہانت کو فروعی مسائل کو فروغ دے رہے ہیں۔ علم و تحقیق کا سارا دار و مدار ان چھوٹے چھوٹے مسائل اور فروعی مسائل پر جو ہے صرف ہو رہا ہے، اور کس بات پر اپنی طاقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہے اور ہم ہی کیا ہیں، فرقہ ناجی ہیں، جنتی ہیں۔ جنوں سے گزریے، جگہ جگہ جو کانفرنس کی بعض اوقات میں بعض وقت جو آپ کو ٹاپک ملیں گے، ہم حنفی کیوں ہیں، ہم دیوبندی کیوں ہیں، ہم اہل حدیث کیوں ہیں، ہم جو وہابی کیوں ہیں، ہم اہل سنت الجماعت والے کیوں ہیں، ہم مالکی کیوں ہیں، ہم شافعی کیوں ہیں، یعنی اس طرح کے ٹاپکس جو آپ کی بہترین ذہانت کو پستی کی طرف دھکیلتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ ساری طاقتیں، صلاحیتیں جو ہے ایک دوسرے کی تنقید اور تنقیص پر لگائی جا رہی ہے۔ نظریاتی اختلاف کا مٹ جانا ایک دم ناممکن ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ذہانت چھین لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذہانت دیا ہے تو لوگوں کو اسی نے پیدا کیا، لوگوں کے مختلف ذہن ہیں۔ یہ ایک ہی کتاب ہے اور وہ قرآن مجید ہے جس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔
मजबूती से थाम लेना है, उस बुनियाद पर हमको इकट्ठे हो जाना है। और अहादीस के मामले में मुहद्दिसीन का ख़ुद बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, तो अपने अपने ज़हानत के हिसाब से और फ़हम के हिसाब से आप जो है अहादीस की तफ़हीम और इफ़हाम में शिरकत कीजिए, हिस्सा लीजिए और मानिए। और जब एक लफ्ज़ से, एक जुमले से मुख्तलिफ मानी और मफ़हूम निकल सकते हैं तो इत्तेफाक कहाँ से रहेगा। ये इत्तेफाक इल्म के समझने के मामले में कह रहा हूँ, ये इत्तेफाक नहीं रह सकता। लेकिन बहैसियत मजमूई उम्मत के तौर पर इस इल्मी इख्तिलाफ को बाकी रखते हुए हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, क्योंकि हमें कुरान में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने कहा गया है। और अपना नाम सिर्फ मुसलमान रखने, अल्लाह ताला ने जो कुरान में आपका नाम रखने को जो कहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, मुस्लिम है। हुजूर के ज़माने में मुनाफिक रहे, बज़ाहिर तो मुसलमान थे ना, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइकोलॉजिस्ट भी थे। वो लोगों को पहचानते थे कि किनका ध्यान इस्लाम की तरफ है और किनका नहीं है। लेकिन कभी भी क्या इस्लाम के लफ्ज़ में और मुसलमान के वर्ड्स में उन्होंने कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं किया, बल्कि कोई दूसरा नाम अपने लिए नहीं चुना। जैसा कि आज लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, असहाबुल हदीस के हिसाब से हम लोग अपना नाम अगर अहलुल हदीस ही रख लें तो कोई हरज नहीं है। आप अगर वो नाम रख लें, कोई अगर हनफी रख लें, शाफी रख लें, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इख्तिलाफ रखें, अपना नाम आप जो पसंद करें रखें, लेकिन बेहतर जो नाम है वो मुसलमान नाम है। अब मैं आपको 2 क्लिप्स जो है सुनाता हूँ, आप उसको सुनेंगे। एक शख्स कह रहे हैं कि 73 फ़िरक़ा में से एक फ़िरक़ा नाजी है, और एक शख्स जो है अपने आप को फ़िरक़ा ही में शुमार नहीं करता। वो जो है अपने मसलक को फ़िरक़ा में नहीं मानता। ही मसलक के हैं, दोनों में इख्तिलाफ है, और दोनों बहैसियत मुक़र्रिर जो है बहुत मशहूर हैं। दोनों के अंदाज़ बयां अब देखिए और ख़ुद फ़ैसला कीजिए, क्या उलमाए किराम के तकरीर करने का यही तरीक़ा है? लोगों को जो हिकमत के तहत समझाना चाहिए, हिकमत से समझाने का यही तरीक़ा है? यही सल्फ़ सालिहीन ने इसी तरीक़े को अपनाया था। तहरीकियों की बातें करते हैं, आज तक ना इतने सारे पेपर्स निकलते हैं, इतने सारे किताबें आती हैं, लेकिन कोई भी हिंदुस्तान का जो तहरीकी है वो तहरीकी कभी भी किसी पर तनक़ीस नहीं करता, ऐसे मसाइल को नहीं उठाता जिससे कि उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ हो। यह है कि ये जमात गुमराह है, हमें इससे बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म और इरशाद और हिदायत की तामील है कि हम अपनी नस्लों को बताएं कि गुमराही के रास्ते, इन्हिराफ के रास्ते कौन कौन से हैं, अपने आप को उससे बचाएं। ये हमारा दीनी फरीज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 73 फिरके होंगे, निजात पाने सब जहन्नम के रास्ते पे होंगे सिवाय एक के। अक्सरियत गलत होगी, एक सही होगा जो जन्नत के रास्ते पे। कौन होगा? आप हदीस जानते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं यानी अल्लाह के रसूल, वो सुन्नत है, हदीस है, उसको मानने वाले अहले सुन्नत, अहले हदीस। अहले हदीस फिरका कब बना, ये मेरी तरफ से सवाल, वो लोग भी करते हैं। जवाब ये है, सवाल अहले हदीस फिरका कब बना? जवाब, फिरका तब बनता है जब अपनी असल से जुदा हो। अहलुल हदीस तो अपनी असल से कभी जुदा ही नहीं हुए, जब से हदीस है तब से। कि अल्लाह के वास्ते झूठ किस भी बयानी से काम ना लीजिए, हकीकत का सामना कीजिए और अपना दिल को खालिस अल्लाह के रज़ा इलाही के लिए जो है क्या कर दीजिए, हवाले कर दीजिए। खौफ खुदा रखिए, आखिरत में सबको ज़िंदा उठना है, आखिरत में सबको हिसाब देना है, उस हिसाब का ख्याल रखिए। और ज़बान से बहुत सारी लग़ज़िशें सरजद होती हैं और तकरीर करने वालों से ज़्यादा सरजद होंगी भी, मुमकिन है। इसका भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए।